بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نمائندگی کرتے ہوئے وہ اپنی گفتگو فرمائیں گے اور ہم خادم حسین رضوی صاحب کے ایک منٹ توجہ فرماؤ، اور خادم حسین رضوی صاحب کے جو حکم ہوں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك۔ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ پھر پڑھیے وعلى آلك۔ حضرات گرامی، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، دوستان کرام، ایک عظیم اجتماع موجود ہے، اور اب سب جانتے ہیں کہ یہاں کوئی کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ کا معاملہ ہے، ناموس مصطفیٰ کا معاملہ ہے، اور ناموس مصطفیٰ کے لیے ہم نکلے ہیں، اور ہم فقط آج نہیں نکلے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک تم یہ معاملہ حل نہیں کرو گے ہم روڈ پر ہی رہیں گے۔ جب تک تم یہ معاملہ حل نہیں کرو گے ہم تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں، اور ہم مہینہ پہلے سے یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جب ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک گستاخ کو فناٹ کیا تھا، اس وقت یہ حکومت نے ڈنڈورا پیٹا تھا کہ اسے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب قانون کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں۔ اب قانون کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب تک ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اب تک ہم تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گستاخوں کو پکڑا جائے، ذمہ داروں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے، لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو قانون ہاتھ میں ہمیں لینا آتا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینا ہمیں، اونچے بولیے، قانون ہاتھ میں ہمیں لینا آتا ہے، اس لیے کہ ہم ایسے کسی ظلم لنگڑے قانون کو نہیں مانتے جو عظمت مصطفیٰ پہ پیرا نہ دے سکے، جو عظمت مصطفیٰ کا پیرا نہ دے سکے۔ ہم عظمت مصطفیٰ والے قانون کو مانتے ہیں، اور قانون تو کل بھی یہ کہتا تھا، قانون بھی آج یہی کہتا ہے، اور میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کا قانون ہے، جو حدیث رسول کا قانون ہے، جو شریعت کا قانون ہے، اور وہ قانون کل بھی یہ تھا، آج بھی وہ قانون یہ ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی، مجھے بولیے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ہم ایسے کسی قانون کے پابند نہیں ہیں جو گستاخوں کو پناہ دیتا ہو، جو گستاخوں کو پناہ دیتا ہو، جو گستاخوں کو شیلٹر فراہم کرتا ہو، جو گستاخوں کو پناہ دیتا ہو، ہم اس قانون کے پابند نہیں ہیں، ہم اس قانون کے پسند ہیں جو مصطفیٰ کی عظمت پہ پیرا دیتا ہو، جو مصطفیٰ کی عظمت پہ پیرا دیتا ہو۔ آج یہاں آنے والا ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر بزرگ یہ جذبہ لے کے آیا ہے کہ کل بھی اس کا نعرہ یہی تھا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ نعرہ آج نہیں چلا، یہ نعرہ آج نہیں بنا،
नारा था, जुम्मे के खिताब में ये बात कही थी। मैंने कहा था कि आज आपको कोई और सामने नजर नहीं आ रहा। आज ना कोई सियासी सामने आ रहा है, ना कोई मजहबी जमात सामने आ रही है, इसलिए कि विरासत हमारी है, हम नहीं बोलना है। विरासत हमारी है, विरासत हमारी। नामुसे मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़ कल भी या रसूलुल्लाह वालों ने किया था, आज भी या रसूलुल्लाह वाले कर रहे हैं। असेंबली में भी 1974 में या रसूलुल्लाह कहने वाले ने इसका तहफ़्फ़ुज़ किया था। इसलिए आज भी हम कहते हैं लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक। हज़रात गिरामी, हमारा ये ऐलान कल भी था, आज भी है, क़यामत तक हमारा ये ऐलान रहेगा। हमें बाप से इतना प्यार नहीं है जितना हमें मुस्तफा से प्यार है। हमें अपने भाई से इतना प्यार नहीं है जितना हमें मुस्तफा से प्यार है। इसलिए कि सहाबा ने बाप भी कुर्बान करके दिखाए हैं, भाई भी कुर्बान करके दिखाए हैं, औलादें भी कुर्बान करके दिखाई हैं, और आज हम भी यही तहिया करते हैं। अगर वक्त आया तो हम इंशाअल्लाह अपने आप को भी पेश करेंगे, अपनी औलादों को भी पेश करेंगे, अपना हर अजीज जो हमारे कंट्रोल में होगा हम उसे पेश करेंगे। इसलिए कि नामुसे मुस्तफा का मामला सबसे अवलीन मामला है। तो आइए अपने ऐद की फिर एक दफा तजदीद करें, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी, सवाल आपसे ये है, हुक्मरानों से सवाल ये है, मीडिया वाले भी सुन लें, रिपोर्टर भी सुन लें, एजेंसियां वाले भी सुन लें। मेरा सवाल ये है, एक तरफ रसूलुल्लाह की अजमत का मामला है, एक तरफ तुम्हारे वजीर हैं, किसको चाहोगे? आज असेंबली में बैठे हुए हुक्मरान, आज MNAs, MPAs और आज ये वजीर आजम, वजीर आला, मैं से सवाल करता हूँ कि आज तक ये मामला उलझा हुआ है, तुम्हें क्यों जरूरत नहीं होती कि तुम उस मुजरिम को पेश करो? क्यों जरूरत नहीं होती? इससे साफ साफ ये होता है कि तुम्हें रसूलुल्लाह की ज़ात से नहीं, तुम्हें उनसे प्यार है। लेकिन हमारा ऐलान सुन लो, हमें कल भी रसूलुल्लाह से प्यार था, हमें आज भी रसूलुल्लाह से प्यार है। इसलिए हम बबंगे दौल कह रहे हैं, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक। फिर के गली गली तबाह, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? जो दिल को अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? जो दिल को अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? और जो तेरी गली से निकल जाता है, फिर एक पाँव लंदन में होता है, एक पाकिस्तान में होता है, कभी नैब में होता है, कभी कमीशन वाले इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में होता है, कभी मरी में मीटिंग कर रहा होता है, कभी इस्लामाबाद में मीटिंग कर रहा होता है, कभी पंजाब हाउस में मीटिंग कर रहा होता है। इसलिए कि जो तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, यूं ही दर बदर खार फिरते हैं, यूं ही दर बदर खार फिरते हैं। हज़रात गिरामी, आइए अपना फिर एक दफा वो स्लोगन, अपना नारा और अपनी दिल की आवाज बुलंद कीजिए, ताकि हुक्मरानों को पता चल जाए कि ये हैं तो बैठे हुए लेकिन इनके जज्बात उठे हुए हैं, ये हैं तो बैठे हुए लेकिन इनके जज्बात उठे हुए हैं। ये अगर बच्चा भी है तो जज्बा जवान है, अगर बूढ़ा भी है तो उसका जज्बा जवान है। लब्बैक लब्बैक
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔